Module 1 in the part of algorithms for binary multiplication and division, and next part is fixed and floating point number representations. Okay. First of all, we will see what are the university questions that have been asked. So, this is university questions. Illustrate the algorithm for division of two 4-bit signed binary numbers minus 6 divided by 4. Then write down the range of numbers that can be represented using IEEE 754 single precision floating point representation. How do we represent 0, infinity and 49? Explain non-restoring division algorithm. Then show the binary representation of minus 54.03510 in single precision floating point format. Explain shift and add algorithm for multiplying two numbers with an example. Explain the multiplication operation of two 8-bit binary numbers using shift and add methods. So, 4 question paper in mottham choichittulla ithrayana 3-mark question aayittum essay question aayittum choichittulladu. So, it is not complete. Module 1 complete aayittu idinnu padicha varathilla, പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. So, I will handle the easy portion first, then the difficult portion. But it is a problem based on this topic. So the first is the representation of the number in IEEE 754 format. So there are two types of representation. The question one is single precision representation and other is double precision representation. So single precision representation means the representation in 32 bits, and double precision representation means the representation in 64 bits. This 32 bits ennu parayunnathu appo idoru kaanada padikkanam, manasilaaki ormayi kedakkanam. 32 bit ennu parayunnadinte agathe 1 bit is for the sign, 8 bit is for the exponent, and 23 bits is for the mantissa. In double precision format, it is 64 bits. So, mottham 64 bits in the 1 bit for the sign, 11 bits for the exponent, and 52 bits for the mantissa. So, 52 plus 11 is 63 plus 1, 64 bits. So, this format, one number ne, this format like convert cheyyunnathaanu IEEE 754 format ennu parayunnathu. So, study the format and let us learn how to convert the number. First thing that you have to do is normalize the number. Appo ഏത് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നമ്പറിനെ r is equal to a into b raised to n എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിൽ a എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാൻഡിസ എന്ന് പറയുന്നത്. b will be always 2 and n will be the exponent. So a യും n യും ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. So ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ first you should convert it in from the decimal number system to binary number system. A binary number system ആയതുകൊണ്ട് b will be always 2 and a is the mantissa. ഇനി a എങ്ങനെ ആക്കണം? a should be between 1 and 2. So 1 less than or equal to a less than or equal to 2. അപ്പോൾ a യുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ 1 നും 2 നും ഇടയ്ക്കാണ്. It cannot be 2. It will be less than 2. It cannot be less than 1 also. It can be equal to 1. So അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ 1 നും 2 നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എപ്പോഴും 1 പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും. 1.11 എന്നോ 1.01 എന്നോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ a വാല്യൂ മാൻഡിസ വാല്യൂ വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെസിമൽ കുത്ത്, അതിനെ നമ്മൾ ബൈനറി പോയിന്റ് എന്ന് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്നല്ല, ബൈനറി പോയിന്റ്. കാരണം ഇത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കുത്തിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. 1 ആകണം. ഇനി 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. കുത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്, ബൈനറി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻഡിസ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, we will see an example. Okay, we will see. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പാർട്ട്. Second important thing is biasing the
എക്സ്പോണന്റ്. എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ അതുപോലെ എഴുതുകയല്ല, നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സും സ്മോൾ നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി കനോട്ട് യൂസ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻസ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോണന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോണന്റിന് ഒരു സൈൻ ബിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നത്. n can be like -127, like -2, -3, or can be a positive value like +2, +3, etc. But അവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സൈൻ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി യൂസ് എ ബയസ്. സോ നമ്മൾ എന്നിന്റെ കൂടെ ഈ ബയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 127 ആണ്. ഈ 127 നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യും. സോ വി വിൽ ആഡ് n വാല്യൂ പ്ലസ് 127. അപ്പോൾ 127 ആണ് നമ്മൾ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബയസ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോണന്റ് വാല്യൂ. ഇനിയും എക്സ്പോണന്റ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് 23 ബിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ, മൊത്തം 23 ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോറി, 8 ബിറ്റ് എക്സ്പോണന്റും 23 ബിറ്റ് മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസ് നമ്മൾ we will put zeros. The fraction is 0 extended to fill the 23 bit field. 23 bit field complete ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ zeros-ഉം add ചെയ്യും. And what are the we will see ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. We will see that what are the features of IEEE 754 format. 0 എന്ന് പറയുന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സീറോയും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സീറോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ ബിറ്റ് 1 or 0 ആകാം. So 0 is represented by 0 exponent and fraction, with sign bit can be 0, then it is a positive 0, or 1 can be negative 0. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സീറോയും നെഗറ്റീവ് സീറോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കകത്ത് മാക്സിമം എക്സ്പോണന്റ് വാല്യൂ വിത്ത് സീറോ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ എക്സ്പോണന്റ് വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ മാൻഡിസ പാർട്ട് ഫുള്ള് സീറോ ആയിരിക്കും. സൈൻ ബിറ്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, 0 ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, 1 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി നോട്ട് എ നമ്പർ, നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് എ നമ്പർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ മാക്സിമം എക്സ്പോണന്റ് ആൻഡ് എ നോൺ സീറോ ഫ്രാക്ഷൻ. അവിടെ രണ്ട് തരമുണ്ട്, ക്വയറ്റ് NaN ഉണ്ട്, സിഗ്നലിംഗ് NaN ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡീനോർമലൈസ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ, എന്താണ്, ഇഫ് ദ നമ്പർ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ടു നോർമലൈസ്. നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. എനെ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2, അതിനെയാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ കുഞ്ഞു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് നോർമലൈസ് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു, വി പുട്ട് എ സീറോ എക്സ്പോണന്റ് ആൻഡ് എ നോൺ സീറോ ഫ്രാക്ഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ -1 that will be the sign bit into 0 point എന്നായിരിക്കും. മറ്റേത് 1 point എന്നാണ് നോർമലി വരുന്നത്. നോർമലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 point ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ 0 point ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു 2 raised to -126 ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഡീനോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 32 ബിറ്റ്സിന് പകരം 64 ബിറ്റ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് മാറും. 8 ബിറ്റ് എന്നുള്ളത് 11 ബിറ്റ് ആകും. ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന 23 ബിറ്റ് എന്നുള്ളത് 52 ബിറ്റ്സ് ആകും. അവിടെ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് +1023 ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂന്റെ കൂടെ +1023 നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ +127 ആഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ +1023 ആഡ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ what is range of floating point numbers which can be represented using single precision and double precision. അപ്പോൾ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡീനോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
then the question, how the question can come, question ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, are you able to see my screen? Blank screen കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. We will do for a number 1995. So the question is 1995. So this is in binary. Sorry, this is in decimal. Represented using this IEEE 754 format. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 1995 എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Four twos are 8, 19, 9 twos are 18, 17, 8 twos are 16. നിങ്ങളോട് ചെയ്തു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Okay, otherwise you listen, no problem. 4 twos are 8, 18, 9 twos are 18. 4 twos are 8, balance 1. 12, 3 twos are 6, 1 divided by 2, 7 twos are 14, balance 1, 3 twos are 6, balance 1. So 1995 this is in binary. നമ്മൾ എന്താണ്, we should write it in the form r is equal to a into b raised to n. So or this is a into 2 raised to n ഫോർമാറ്റിലാണ്. Okay. So നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1നും 2നും ഇടയ്ക്കാണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1.123 പിന്നെ 2 0 1. എത്ര പ്ലേസ് ആണ്? 1 2 3 4 5 6 8 9 10. സോ 10 പ്ലേസസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 10. 10 ഇത് 10 പ്ലേസസ് ആണ്. ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ 10 പ്ലേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 ആയിട്ട് എഴുതണം.
equivalent of 10 in decimal. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് is it satisfied, is the condition satisfied? A എന്ന് പറയുന്നത് 1 should be less than or equal to A less than 2. So A യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.1110101011. So it is between 1 and 2. ഇനിയും ഈ നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റ് നോർമൽ, this is the normalized form. ഈ നോർമലൈസ്ഡ് ഫോമിന്റെ അകത്ത് ഇത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. And this part is what we call it as the fraction. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ എക്സ്പോണന്റ് n-ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 1010. We have to bias the exponent. That is, we have to do n plus 127. 127, remember, it is in number system 10. So this is equal to 1010. അല്ലെങ്കിൽ you can imagine like this. n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 10 ആണ്. So 10 plus 127 is 137 in decimal number system. So convert 137. Well, 16. 17, 8 is 16, 4 2s are 8, 2 are 4, so this is equal to 1 0 0 0 1 0 0 1. Binary number system. So what is our total value? So the total number എന്ന് പറയുന്നത് so the sign bit okay, I will write the values method. Sign bit എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. So it is 0. Then അടുത്ത ഫോർമാറ്റിന്റെ അകത്ത് 8-bit എക്സ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. 1 2 3 4 5 6 7 8.
So the 8-bit exponent is 1 0 0 0 1 0 0 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-bit exponent. Then you have the last part. Our last part എന്ന് പറയുന്നത് it is 23 bits. This is the last part, which is a Mandisa. Mandisa എന്ന് പറയുന്നത് 23 bits ആണ്. So we have to write the Mandisa. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാൻഡിസ എഴുതുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ഈ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അത് ബൈനറി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 23-ല് 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആയുള്ളൂ. ബാക്കി 13 1 2 10 0 13 zeros, 10 digits, and rest of the number. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടുകളയരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതെങ്കിലും പഠിക്കുക. The answer is 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 and rest of them are the correct answer. ഇത് പഠിക്കുക. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. 64 ബിറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ only thing നമ്മൾ ബയസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ 1023 പ്ലസ് 1023 ആൻഡ് മാൻഡിസ പാർട്ട് 52 ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. 52 ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സീറോസ്, നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം സീറോസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. സോ ക്ലിയർ? Are you able to listen? Are you able to hear? മനസ്സിലായോ? Should we do one more problem? ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ 2024 എന്നുള്ള നമ്പർ ചോദിച്ചേനെ. സോ 2024-നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. So first represent the number in the binary. I am not doing the problem. Binary representation ചെയ്യുക. Then ആ നമ്പറിനെ you have to turn in the form of a into 2 raised to n. So it will be 1 point something into 2 raised to n കിട്ടും. ആ n-നെ ബയസ് n-ന്റെ കൂടെ 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക and then convert that number into binary format and then you can represent, right? You can represent the sign bit, you can represent biased exponent, then you can represent the
fraction part, that is 1 exclude ചെയ്തിട്ടുള്ള number, represents 23 bit answer. So ഇത് well versed ആക്കുക ചെയ്യുക. Now comes the second portion. Second portion is actually this is the first portion. It is about the multiplication and division, algorithms for multiplication and division. So normally നമ്മൾ multiply ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Remember multiplicand, that's the first number 1010, multiplier that's the second number 1011. നമ്മൾ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1 കൊണ്ട് 1010 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you get 1010. Again the next number is 1. So 1 നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1010. Next is 0. It is 0. Multiplication with 0 is always 0. So 4 values is 0. And next one is 1. That is 1010. So നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലും കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 4 പാർഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ്. മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത്രയും പാർഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി. ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ 1 പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതിയത്. വീണ്ടും ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ 0 എഴുതിയത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് 1010. അപ്പം 4th ബിറ്റിന് നമ്മൾ 4 ടൈംസ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഷിഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ 4 പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ഓൾ ദിസ്. സോ 0, 1 + 0 is 1, 0 + 1 + 0. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0 + 1 + 0 is 1, 1 + 0 + 0 + 0 is 1, 1 + 1 is 0. ഇവിടെ ക്യാരി വരും 1. ഈ 1 + 0 + 0 ആണ് ഇവിടെ 1 വരുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓരോ ടേമിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് മെത്തേഡ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിന്റെ അകത്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? പ്രോസസ്സറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇവിടെ എന്താണ്, പാർഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂവിനെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വേണേലും ചെയ്യാം. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡ് എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നു. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണോ മൾട്ടിപ്ലയർ, അതിനെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഷിഫ്റ്റ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി എന്താണ് ഇവിടെ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് n ബിറ്റ്സ് ആണ്. പ്രോഡക്റ്റും n ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂവിനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദിസ് പാർട്ട്. നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലയർ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സോ ഫൈനലി എയിലും ക്യൂയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ക്യൂവിന്റെ അകത്തെ മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ബിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഒരു ബിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിറ്റ് പിന്നെ വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളയാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ 1 വേണ്ട, യു ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലൈ സർക്യൂട്ട്. ഇനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്.
ഈ അൽഗോരിതം ആണ് നിങ്ങളോട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ അൽഗോരിതം ഇങ്ങനത്തെ 3 അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും 2 ഡിവിഷന് വേണ്ടിയുള്ളതും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദി അൽഗോരിതം. ഏത് സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സും അൺസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ unsigned numbers and signed numbers. Signed numbers are used for representing നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻഡ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ 2 കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നമ്പർ 0, 1, 1 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക, 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, 1, 1, 0, 1. +3, -3. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരാണ് A, Q and B. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് B? ബിക്കകത്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂവിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ വേണം. സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ സി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സി വിൽ ബി ദി നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് 4 ബിറ്റ്സ്, ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 4 ബിറ്റ്. ദെൻ എ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർഡ്. എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആദ്യം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് Q0 മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ LSB ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് 1 ആണോ? 1 ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് പ്രോസസ്. A equal to A plus B. This is actually A is equal to A plus B ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും? ഷിഫ്റ്റ് AQ റൈറ്റ് ബൈ 1 ബിറ്റ്. AQ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എയും ക്യൂവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ MSB എന്താണോ അത് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ഒരു പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരും, ഈ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരും, ഈ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരും, ഇത് ഇവിടെ വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി MSB. MSB എന്താണോ ഇത് എന്താണോ അത് തന്നെ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. Now if the answer is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ഒരു പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will be 1. Okay, this will come here, this will come here, 0, 0, 1, 1, 0. What is happening with MSB ബിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണോ അത് അതുപോലെ കിടക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ, hope you remember, നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അരിത്തമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ലോജിക്കൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, അരിത്തമെറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. സോ അരിത്തമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. A minus Q റൈറ്റ് ബൈ 1 ബിറ്റ്. എന്നിട്ട് C വിൽ ബി ഡിക്രിമെന്റഡ്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ C ക്യാൻ ബി ഡിക്രിമെന്റഡ്. C 0 ആണോ എന്ന് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ. സോറി, എഴുതിയിട്ടില്ല. നോ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, S ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് AQ give you the product. AQ together will give you the product value. ഇതാണ് ആ ബേസിക് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബൂത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബൂത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബൂത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ഹാവ് ദി റിമെമ്പർ, നമുക്ക് 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നത്. One is MD multiplicand, multiplier. So D stands for multiplicand, R stands for multiplier,
CR stands for the counter. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് PD എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ MX, ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് 1 ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ. ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ്. അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. MSB എന്താണോ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, മറ്റേതെല്ലാം ഒരു ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് MSB ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും, അടുത്ത MSBയും 0 ആയിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. MSB ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും, അടുത്ത ബിറ്റിലോട്ടും പോകുന്നത് അടുത്ത MSBയും 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ MSB റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റൂൾസ്? നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ MR രജിസ്റ്ററും MX രജിസ്റ്ററും, ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലെ ഓരോ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് 00 ആണെങ്കിലും 11 ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. If it is 10, we will subtract MD from PD and the result will be stored in PD. So we will do PD is equal to PD minus MD. ഈ 01 ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ we will add PDയും MDയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ ബൂത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻഡ് MD ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടിപ്ലയർ MR ചെയ്യുന്നു, കൗണ്ടർ ആണ് CA, ആൻഡ് PD ആൻഡ് MX ആർ ക്ലിയർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ LSB ബിറ്റും ഓഫ് MR MX കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് 0 11 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? പെർഫോം 1 ബിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് MD MR ആൻഡ് MX. സോ നമ്മൾ PD ഉണ്ട്, PD, MR, MX, ഒറ്റ ബിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് we will do right shift if it is 00 or 11 and then decrement the counter by 1. ഇനി 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ PD minus MD ചെയ്യും, 01 ആണെങ്കിൽ PD plus MD ചെയ്യും. അത് ഈ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പോലെ 10 ആണെങ്കിൽ PD minus MD ചെയ്യും, 01 ആണെങ്കിൽ PD plus MD ചെയ്യും. Okay, so we will try to do one problem using this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടാബുലർ കോളം വരച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൗണ്ടർ വേണം, MD വേണം, PD വേണം, MR, and we need one more. We need MX also. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് പോലെ PD MR MX ഒരുമിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ PD MR MX. So let us do -2 into -3. Okay, അപ്പോൾ -2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 1 0. -2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക, 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, 1 1 1 0 -2. ആൻഡ് 3 + 3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 1 1. ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക, 1 ആഡ് ചെയ്യുക, 1 0 1 -3. സോ നമുക്ക് കൗണ്ട് 4 ആണ്. MDയുടെ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ, taking MD as -1 1 0. PD ക്ലിയർ ചെയ്യണം. MRലെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് -3,
എം എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് LSB ബിറ്റ് ഓഫ് MR ആൻഡ് MX. MRഉം MXന്റെയും LSB ബിറ്റ്. It is 1 0. So 1 0 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. PD മൈനസ് MD ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ MDക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല. MD നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുന്നു. PD becomes PD minus MD. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ്. PD equal PD minus MD. PDയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് MD ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മൈനസ് MD ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്ത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു. കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. ആഡ് ദിസ് ടു. സോ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0. പുതിയ വാല്യൂ ഓഫ് PD എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 1 0 ആയിരിക്കും. MRന്റെ വാല്യൂ പഴയ MR തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 bit അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 0 0 0 1. ഈ 0 ഇവിടെ വരും. 1 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു 0. ഇത് പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും 1 ആവും. Then decrement the counter by 1. കൗണ്ടർ ഞാൻ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. 4 ആയിരുന്നു 3 ആയി. 0 ആണോ? തിരിച്ചു പോയി. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ്. I'm checking this value. Okay, it is 0 1. So what you have to do? You have to do PD is equal to PD plus MD. ആഡ് ചെയ്യണം. MDക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല. PDയും MDയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്. 1 1 1 0യും അതിൻ്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം 1 ആകും. ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are doing arithmetic right shift. ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ വരുന്നു. arithmetic shift ചെയ്യുമ്പോൾ arithmetic shift ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 അതുപോലെ എഴുതുന്നു. ഈ 1 ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി 0 1 1. ഈ 0 പുറത്തു പോകും. അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ഡിസ്കാർഡഡ്. ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും നോക്കത്തില്ല. പുറത്ത് കളയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് കളയുകയാണ്. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പം ഈ ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി. ഇതിവിടെ വന്നു. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി. ഇവിടെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ 1 തന്നെ വരും. ഓക്കെ. സോ ഡിക്രിമെന്റ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രിമെന്റ് ദി കൗണ്ടർ ബൈ 1. സോ കൗണ്ടർ 2 ആയി. വാല്യൂസ് ഇത് തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് PDയുടെ കോമ്പിനേഷൻ? ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 1 0 ആണ്. 1 0 ആകുമ്പോൾ PD മൈനസ് MD ചെയ്യണം. ഇവിടെ MDയുടെ വാല്യൂ അത് തന്നെ.
ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി മൈനസ് എം ഡി. അപ്പോൾ പി ഡി മൈനസ് എം ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു. പി ഡിയുടെ വാല്യൂ 1111 മൈനസ് എം ഡിയുടെ വാല്യൂ 1110. മൈനസ് നമുക്ക് നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണം. So I got the 2's complement. ഇത് 2's complementum ഇതോടെ ആഡ് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 + 0 1, 1 + 1 0, ഒരു ക്യാരി, 1 + 1 0, വീണ്ടും ഒരു ക്യാരി, 1 + 1 0. ക്യാരി കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആൻസർ 0 0 0 1. ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 3 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ എഴുതുന്നു. അരിത്മെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഈ 1 ഇവിടെ വരും. And then it is okay, ഈ 1 ഇവിടെ വരും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിക്രിമെന്റ് CR by 1. CR ന്റെ വാല്യൂ 1 ആയി. These are the values of the register. ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതുന്നു. ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 1 1 ആണ്. 1 1 ആകുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. പുറത്തെ ബിറ്റ് 1. സ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. One, one. So you will get 0 1 1 0 and this will be discarded. നമുക്ക് 1 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അരിത്മെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, കൗണ്ടർ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തു, 0 ചെക്ക് ചെയ്തു, കൗണ്ടർ 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇസ് PD is the upper half and MR is the lower half. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് PD MR ആണ്, which is 0 0 0 0 1 1 0. ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അറിയാം, this is +2 which is equal to -2 into -3 ആയതുകൊണ്ട് it is a positive number. So 9 bit എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് and the answer is positive. Okay. So this is the multiplication operation using booth multiplication. Booth multiplication പ്രത്യേകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ കോളംസ് വരച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പല രീതിയിൽ കാണും. കോളം വരയ്ക്കുക, ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവുക, എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇതൊരു ശകലം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ്, ബട്ട് ഓൾ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദിസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ഡിവിഷൻ. ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമൽ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ 3 നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട്, ഡിവൈസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവൈസർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 0 ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഷ്യന്റിൽ നമ്മൾ 0 ഇടാം. സോ ദിസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ, ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം. ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറോട് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ഡിവിഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, 2 അൽഗോരിതം ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ഫോർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ഫോർ ഡിവിഷൻ. റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, നോൺ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നോൺ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു റൂളെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ്. സോ 2 രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ചോദിക്കാം. സോ 2 സാധ്യതകളുണ്ട്, 50-50 ആണ്. സോ ആ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. എനിവേ, റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം ഇതുപോലത്തെ ഒരു അൽഗോരിതം ആണ്. അൽഗോരിതം നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഹോപ്പ് യു നോ 2 നമ്പർ ഉള്ളപ്പം വി ഹാവ് എ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് എ ഡിവൈസർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡും ഉണ്ട്, ഡിവൈസറും ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിവൈസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. 1000, 100, 100 എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഓരോ ലൈനിലും നമ്മൾ ഡിവൈസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, അത് തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് loaded into the Q register and divisor V ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് that is loaded into the V register. There's a counter, എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്, it is C. So if it is 4 bit, n is equal to 4. So C യിൽ we will put the value 4. Okay. And R, it is a നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടണം. സോ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് R രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും. R will be initially made 0 and we will check the sign bit of R. R ന്റെ sign bit. അപ്പം 4 bit R ആണെങ്കിൽ this is the sign bit. First one is the sign bit. This is the magnitude. അപ്പോൾ sign bit check ചെയ്യും. Sign 0 ആണോ, sign bit 1 ആണോ. 0 means it's a positive number, 1 means it's a negative number. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് വി, ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. 1 ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് വി. Again we will check the sign bit of R. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർ ക്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഔട്ട്. ദിസ് നമ്പർ വിൽ ബി 0 0 0 1 then 1 0 1 and this position will be left empty. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തിടണമെന്നുള്ളത്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. See, here you are deciding whether to put 0 or 1 based on the sign bit of R. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറിന്റെ സൈൻ ബിറ്റിന്റെ എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് Q0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണോ 0 ആണോ എന്നുള്ളത്. Then
യു ആർ ഡിക്രിമെന്റിംഗ് ദ കൗണ്ടർ. കൗണ്ടർ 0 ആണോ? യെസ്, താഴോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. സോ അഗെയിൻ യു വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. 0 ആണെങ്കിൽ, കൗണ്ടർ 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് വി എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദി കോഷ്യന്റ് and the remainder there you will get as in Q and R, and you will stop. So we will quickly do one problem on non-restoring algorithm for division. We will do a simple one. എല്ലാത്തിൻ്റെ അതും സിമ്പിൾ ആണ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് 6 divided by 4 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. So we will do this problem 5 divided by സൈൻ നമ്പർ അല്ല, അൺസൈൻ നമ്പർ ആണ്. സോ 5 വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ 0 1 0 1 and 2 will be represented by 0 0 1. So here we will write counter. ഡിവൈസർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി എഴുതിക്കണം. നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആറും ക്യൂവും ആണ്. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതും, കാരണം ആർ ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. So ഇവിടെ നമുക്ക് 4 bit ആണ് ഉള്ളത്. So 4 bit. B is our divisor. Divisor is 2 0 0 1 0. R initially it will be loaded with 0. Algorithm അത് പറയുന്നത് load R equal to 0. And Q is the dividend. Dividend എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is 0 1 0 1. ഇതൊരു കുറെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. Okay, so first one, check the sign bit of R. ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോളോ, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ബട്ട് പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, വി ഹാവ് സം അതർ ടോപ്പിക്സ് ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സൈൻ ബിറ്റ് ഇവിടെ 0 ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ, സൈൻ ബിറ്റ് 0 ആണല്ലോ, so you have to do shift left. അതുപോലെ എഴുതുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം R is equal to R minus V. R minus V. So R minus V ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ, ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആറും ഈ നമ്പറൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആറ് 0 plus 0, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1. So it is 1 1 0 0. So ഇത് അതേപോലെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 1 0. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇനിയും ഈ റിസൾട്ടിന്റെ R എന്താന്ന് നോക്കുക. റിസൾട്ടിന്റെ R 1 ആണെങ്കിൽ MSB 0 ആണ്. സോ റിസൾട്ടിന്റെ R 1 ആണ്. That means ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. C equal to C minus 1. കൗണ്ടർ കുറച്ചു. C 0 ആണോ? അല്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് തിരിച്ചെത്തി. Again checking the R bit. Bit R is 1. 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാത്തിനും ചെയ്യണം. R equal to R plus 6. So first shift left. എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും ഓപ്പറേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇത് പുറത്ത് പോകും, ഇത് ഇങ്ങനെ വരും.
ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് r equal to r plus v ചെയ്യണം. So this will become 1 1. This will be still unknown. Sign bit check ചെയ്യുന്നു. Equal to 1. Will be equal to 0. So unknown position. Okay, again it becomes getting the same value. Left operational ചെയ്യുന്നത്. Equal to r plus v ചെയ്യണം. ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. 0 plus 0 0, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം. സൈൻ ബിറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂസിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ 1 വരും. Again I'm subtracting mod 0. I hope it will be correct. അല്ലെങ്കിൽ we will correct the video. 1 ആണ്. 0 ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാ കേസിലും ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ unknown ആണ്. Then we have to do r is equal to r minus v ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മാറ്റി ചെയ്യുവാണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 0 0 1 മൈനസ് 0 0 1 0 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു. ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1 plus 0 1 1 1 1. തെറ്റുണ്ടായി പറയാനല്ലേ. One 0. 1 1 0 0 1. So Q പറയുന്നത് 0. കൗണ്ടർ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. 0 ആകുന്നു. പക്ഷെ സൈൻ ബിറ്റ് നോക്കുന്നു. സൈൻ ബിറ്റ് r equal to 1 ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സൈൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ r equal to r plus v ചെയ്യണം. r plus v ചെയ്യുന്നു. r plus v ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus 1 is 0. R plus v ചെയ്യുമ്പോൾ 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is carry 0, 1. Okay.
is the remainder, this is the quotient. So quotient എന്ന് പറയുന്നത് 0010, which is equal to 2. Remainder is equal to 0001 to 1 decimal numbers. So 5 divided by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് quotient, 1 ആണ് remainder. We will see the restoring algorithm for division now. This is the flowchart for the restoring algorithm. So starting with start, then നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ടെർമിനോളജീസ് തന്നെ ഡിവൈസറിന്റെ വി, അതാണ് രജിസ്റ്റർ വി. സോ ലോഡ് വി വിത്ത് ബൈ n bit divisor, then load r and q with n bit dividend as 2n bit format. So r നെ q-നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് n bit ഡിവിഡൻഡിനെ നമ്മൾ 2n bit ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം q is of n bit, r is of n bit, so together it will be of 2n bit. Then load c for counter, so it is with the number of bits. നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് we have the number of bits. And next is, first we will do the 1 bit left shift. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു r and q together. അപ്പം LSB-യിൽ ഫ്രീ വരുന്നത് അവിടെ 0 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Then what we are doing is we are checking whether v and r are having the same sign. v is the divisor, rq എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ചുള്ളത്, r-ന്റെ v-ക്കും സെയിം സൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. s ആണെങ്കിൽ what we do, we will make r is equal to r minus v. So what we do is we make r equal to r minus v, and if it is no, we make r is equal to r plus v. So we are doing that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, has the sign bit of r changed or r not equal to 0. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ നോ ആണെങ്കിൽ we will come to this and we will set the LSB of q as 1. നേരത്തെ നമ്മൾ q0 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് പകരം q equal to 1 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. If it is yes, sign bit has changed and r equal to 0, then we will restore the value of r. r-ന്റെ പഴയ വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അൽഗോരിതത്തെ തന്നെ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതിനെ നോൺ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന്, ഇതിനെ റിസ്റ്റോറിംഗ് അൽഗോരിതം പറയുന്നത്. Then we are decrementing c, the counter, and we are checking if c equal to 0, counter 0 ആണ്, എല്ലാ ബിറ്റ്സും പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ you go to, if it is no, you go to this, we will repeat the process. If it is yes, we will go for the stop. So now what we are going to do, we will do a problem. ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. We will do this problem of we will do this problem of 5 divided by 2. Okay, let us do this problem of 5 divided by 2. So 5 എന്ന് പറയുന്നത് in decimal it is equal to 0 1 0 1, so in binary, and 2 is equal to 0 0 1 0 in binary. So we have to do this calculations. So this is c, this is v, divisor r and q together. R will actually represents the remainder and q will be the quotient in the final form. But now we will take r and q together and we will load r and q with the 2n bit dividend. So 5 dividend 5 ആണ്. So ഇവിടെ നമ്മൾ zeros ഇടും, ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ഇടും. ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ, this will not change. The counter is n is equal to 4, so the value is 4. Okay, now what will we do? We will do a 1 bit left shift of rq, left shift of rq. So ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഈ ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും, 0 0, this 0 will come here, so this is 0 1
0 1 and the vacant space നമ്മൾ we will put a 0. Then v is the same number, there is no change. Then what we are doing, we are checking whether v and r are having the same sign. Are they having same sign? Yes, v and r have same sign. So what should you do? You should do r is equal to r minus v. R minus v ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So അതൊരു നെഗറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. I will do it separately. r ന്റെ വാല്യൂ 0 0 0 0, v യുടെ വാല്യൂ 0 0 1 0, r minus v ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So I will take the 2's complement of v. 2's complement of c എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 1 0 1 plus 1, that will give you 1 plus 1 0, carry 1 1 1, and these two numbers you have to add. r ഉം ഈ minus v യും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. So that will give you, okay, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1. So this is the new value of r. ഇത് പഴയ വാല്യൂ തന്നെ, v യുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. r ന്റെ വാല്യൂ r minus v ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് you get it as 1 1 1 0. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല, 1 0 1 0. Next what you are doing is you are checking whether the sign bit of r has changed. Yes, the sign bit has changed. അല്ലേ? Sign bit has changed. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ c എന്ന് ഇടുന്നു. So ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to restore the value. So what you are doing, we are restoring. പഴയ വാല്യൂ ഓഫ് r തന്നെ നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. പഴയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 0 0, ഇവിടെ 1 0 1 0. Now you are decrementing c, so c becomes equal to 3. 3 വരുമ്പോൾ ഇതേ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. And we will go back. You have to return back, perform a left shift. So I am doing a left shift. So when I am doing a left shift, ഇത് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, r and v ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ വരും, ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ വരും, ഇവിടെ 0 വരും. So left shift ചെയ്യുന്നു. Then we are checking whether v and r have the same sign. Yes, v and r are having the same sign. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് r is equal to r minus v ആണ്. അപ്പം r ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഇത്, v യുടെ വാല്യൂ r ഇത്, v ഇത്, minus v ചെയ്യണം. So you have to find the 2's complement. 1 plus 1 0, 2's complement. Then ഈ കിട്ടിയ നമ്പറും ഈ കിട്ടിയ നമ്പറൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. So finally you will get 1 plus 0 1, 0 plus 1 1 1. So this is your answer, 1 1 1 1. This is 0 1 0 0. Now you are going to check again, has the sign bit of r changed? സൈൻ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 0 ആയിരുന്നു, ഇപ്പം 1 ആയി. സൈൻ ബിറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്, അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു റിസ്റ്റോർ ദി വാല്യൂ. റിസ്റ്റോർ r. സോ വിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല, ബട്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പഴയ വാല്യൂ കൊണ്ടിടുന്നു, ഇത് അതുപോലെ ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ യു ആർ ഡിക്രിമെൻറ്റിംഗ് 2. സോ 2ൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ദീസ് ആർ ദി വാല്യൂസ്. Now again we are performing left shift. So with left shift, this value doesn't change. Left shift ചെയ്യുമ്പോൾ so this is 1. shift ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 1 0 0, ഇവിടെ 0. Okay, now does
V and R have the same sign? Yes. V and R are having the same sign. So what you should do? R is equal to R minus V. So V the value change illa. R minus V cheyanam. So we'll do it separately. R in the value now with the 0, 0, 1, 0. V the value 0, 0, 1, 0. So subtraction ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. You can take 2's complement or you can directly, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ 0, 0, 1, 0 നിന്ന് 0, 0, 1, 0 പോയാൽ ഫുൾ 0 ആണ്. നമുക്കൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാം 2's complement വെച്ച് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ 2's complement എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലസ് 1 കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 1, 1, 1, 0. Let us add it. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0 plus 0, 0. 1 plus 1 is 0, carry 1. Then 1 plus 0 plus 1 is 0, carry 1. Again 1 plus 0 plus 1, it is 0. So you got full 0. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. So you get full 0. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2's complement എടുത്ത് ചെയ്താലും ഇല്ലേലും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. This part is the same. Second check, has a sign bit changed? Has the sign bit changed? No. There is no change. See, no change. So if there is no change or r equal to 0, random condition satisfied ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് തന്നെ 0 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൈൻ ബിറ്റ് ചേഞ്ച്, there is no change സൈൻ ബിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബിറ്റ് Q0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആക്കണം. LSB ബിറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ LSB ബിറ്റ് 1 ആക്കുന്നു. 1, 0, 0, 1. ഈ ബിറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 1 ആക്കുന്നു. അതാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. Q0. Okay, then again decrement 1 ആയി. These are the values. We will begin with the left shift. P1 ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ 0. Okay, then V and R, does they have the same sign? V and R have same sign. So same sign ആണെങ്കിൽ we have to do R is equal to R minus V ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So let us do R minus V. R in the value 0, 0, 0, 1. V the value 0, 0, 1, 0. Minus ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So you have to take 2's complement. So 1, 1, 0, 1 plus 1. It is 1, 1, 1, 0. Add both, you will get 1, 1, 1, 1. So this value becomes 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 0. We're going for a second check. Has the sign bit of R changed? Yes, sign bit has changed. Bit of R has changed. മറ്റേത് no change ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to restore the value. Restore the value എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ വാല്യൂ 0, 0, 0. ഇവിടെ 0, 0, 1, 0. Then you are going to decrement 0 ആയി. So is C equal to 0? 0 is equal to S. C equal to 0. So you have to go for the stop condition. Then what do you say? R will have the R is equal to 0, 0, 0, 1. This will be the remainder. And Q will be Q for the value 0, 0, 1, 0. This is the quotient. So let us check. We know 5 divided by 2 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 2s are 4. Remainder is 1. So quotient എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 1, 0, which is 2 in the decimal format. Remainder is 0, 0, 0, 1. This is equal to 1 in the decimal form. So we got the correct answers. So this is how you can do the storing algorithm. So please practice all these 3 problems once again. Okay. So ഇതൊരു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ 3 ടെക്നിക്കും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ടാകും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട്.